pasirodo, laimų. Šaunuolė. Nu, Danai, pareklamuok, pažiūrėk 4 harmonikas ir visas pardavini. Ai, vėl, tu kiekvienais metais tu atidarai turkų. Ne man. Šio kartu ne tavo? Gytautą, va, skyra. A, tau, tai noriu pasakyti. Tai Anas tas pats, kur parvežė iš Vokietijos šitas. Greičiausia, kad Šitai. A, lūpinių nėra pardavimi? Anas apie lūpinės, gal arba gerai, arba niekada jau sakė. Tu čia vadanai, kiek mačiau, aš įsižiūrėjau. Dieve, iš kur šitiek? Bet aš kaip suprantu, ne vienas Anas neparduoda. Kolekcionierius. Šiaip tai Anas jaučiu išlaidę krūvų pinigų. Tai važiavo užsienį. Jis kriviausininkus dar. Asidirbt važiavo, prispirka harmonikų, grįžo biednas. Tai tau užsienys, ane? Nu, kaip tu gyti iš tikrųjų? Nu, paplojam žmogus, sėdi tūkstantis abejonės. Ne, suslyga. Bet šitas festivalis tarptautinis. Yra ir dalyvauja, nu šiemet tik tai estai ir latviai, tiek tai būdavo, dalyvaudavo ir ukrainiečių, ir baltarusių, yra dalyvauja. Ir čia šiandien pas mus yra atvažiavęs yra iš Latvijos, tai Andris, kaipgi čia, paskaitysiu, jos. Rutkus, taip, Andris. Ir paplojant žmogus atvažiavo iš Latvijos. Ir iš такого места конкретно. С стороны Айстропы, поселок Скривери. Скривери. Так Скривери не переводится, нет? Нет. Скривери и Скривери. Да. Раньше Айстропа была стучка, там, где это электростанция. Ты, пожалуйста, сядьте, выбирайте пока место есть, самое лучшее. Te Latvijas atėjo, prie ją prisijungs garsonai Raimondas ir Rima Garsonienė ir Laimutis Kiriliauskas prie jų. Nugi paplojom, tai nebūtų nematai. Prašom, Rima ir Raimondai ir Laimutį. Čionai. Nu, teks Laimutį centram sėsti. Gal ir gerai, visas raudonas iškaitys, tai labai centre tinka. Bet pradės pagal начнем с вас. Все-таки мы благодарны вам, что вы приехали сюда. И что тут вот сыграете нам? Ну, сначала Лабас Dienas Lietuva. Приятно почему вы тут живете, потому что места очень красивые. И спасибо Гинтарасу, который меня пригласил на этот фестиваль. И буду играть свои песни, потому что, поскольку я не учился в музыкальной школе, ноты не знаю, и играю как бы другую музыку, но чтобы выступать с другой музыкой, надо немножко поучиться, чтобы лучше. А когда я играю свою сочиненную музыку, никто не знает, как ей надо звучать. Как вы знаете, называетесь композитором? Может быть, начинающим композитором. Ну, вот посмотрим, вы начинающий или не начинающий. Ну, на этой петербургской гармошке я мало играю, если собрать все время вместе, который я занимался на этой, тогда даже года нету. Так играл на других гармошек, аккордеонах, рояле, но на этой меньше. Ну, спасибо, что не привезли рояль сюда. Вот, лучше на гармошке. Все, начинаем.
В прошлом году у нас по телевидению показывали передачу «Перепой меня», ну лучше меня как бы. Ну вот там выступали наши знаменитые музыканты. И так по вечерам я как-то смотрел, думал, насчет такого передачи надо какую-то песню написать «Перепой меня». Ну, подожди, pas mus sako perspjauk mane, ne? A čia matyt perdainok. Ну не знаю, как на литовском будет. Очень красиво звучит. Kur pametėt laimutį? Tada prisijungs prie jūsų vėliau. Laidą jau pradėt vieniem, jau prisijungs paskui, pažiūrės kaip jūs grojat, ar neverta prisijungti, ne? Nu, tai Raimondai, Dabar norėčiau pagroti Valento Trainio paskutinį valsą, kurio dar jisai neteko pagroti, ar niekur negrojo. Tiesiog man jisai yra tik parodęs. Palak, Raimondai, dabar susitarėm, tu tik norėtum, ar jau ir nori. Aš dabar pagrosiu. Tai reiškia visai nori. Vadinasi, o mergytė tu gražiai.
Старшина бывали. Но по первому, наверное, по первой музыке вы сказали, что начинающий, но мне показалось, что уже гимназист вы. Ну, нет. Ну, с музыкой уже как бы занимаюсь где-то с 5 класса. Отец купил большой аккордеон. После первой песни все плечи болят. Ну и так по жизни, ну, для себя только играю в основном. Нигде так не выступаю. Единственное, начал выступать там, где гитары сидит и бабловы. Вот, значит, Гинтерас вас вытянул в люди. Ну, не скажем люди, а в Литву. Отлично. Ну, там потом я в Литве по работе много лет назад, где-то 15 лет с грузовой машиной ехал в сторону Вильнюса, но и никак не мог привыкнуть указателям улиц. И мне надо было на Минск с дороги, и все время, когда ехал в ту базу, каждый раз приезжая в Литву, по другой дороге приезжал на базу, никак я не мог вспомнить, где ехать. Ну, а вот Досетос нашли сразу? Да, Досетос уже водительский опыт, уже много лет. Ну и все, слушаем второе, или, ну, знаю, песня или не песня. Песня, тоже написал песню, и если мать Гоглы перевела правильно на литовском, тогда называется «О яунусте», «О молодость». О, яунисте. О, яунисте. Вы правильно говорите, все верно. Вот. Ну там я пою «Почему, друг, ты такой печальный, о чем грустишь ты, или поднем по молодости». Опять возвращаюсь. Еще бы разок вернуться в днях по молодости. И там, где не чувствуешь себя старым, там, где ты вечно молодый. Но мы все вечно молодые. И могу я только мечтать, и я могу молиться, но молодость никогда не вернуть обратно. А жаль. Слушай.
Nu, a garsonai, ponai, nu koks dar šeimininis toksai kūrinys? Irgi valgė treinę. Mergužėlė grėbė šieną. Nu, grodavo tokiuotas atrodo. Paskui sako, man tiek duoda grot, aš išeinu, bet po 2 garsonų kūrinių jau nebeištvėrė ir atėjo čia ir sakė, dabar jau su jais sugrosiu. Tai dabar pats čia vadovausi, ar Raimondas? Abudu vienu metu piršininkai, ar rimai belieka vykdyti tai? Aha. Atonacija P. Vadavo Algimantas Meirauskas. Atsistoti, būtų pasižiūrėjau jūs tačius. Ir galite jau dabar taip ir pasvėtis. Niekur nepadėkit. Va, darbas. Части у нас. Так, наимущие. Раймондович. Римой.
tau tų padėkų, to esi verta. Šaunuoliai, ačiū Baltijos. Nu, kaip, tarptautiniai muzikantai šaunuoja, ne? Dabar toks interesnumas jau pernai anis įsiveržė su tokiu čiūdnu, su mislijimu, tas, nu, kaip dabar vadina, ne sumanimai, a projektai. Nu, man baisiai toks svetimas žodis, man kaip projektai, tai tie nupaišyti popierius. A toksai sumanimas, nu, ir anis vadinas, bet tas visas sumanimas raudantis plienas. Ir pagal šitų sumanimų šias dienas pasirodymas vadinas plieninės čiulpingalas. Nu, lakštingalas, man čiulpingalas gražiau. A šitie tokie, nu, kaip čia gražiau jos pavadinus, tokias, nu, tokias biški trinkti, trijulė, tai Gintaras, Petras ir iš Vokietijos pagaliau jau grįžys su pilnu čemadanu, gal ne vienu čemadanu muzikinių armonikėlių, tai Kitautas Gutauskas, tas paskrido. A Ramona, tu gali? Ai, tu dar būsi čia? Ai, tai dar pasirodo daugiau nenormalių čia yra. Dar Ramonas prisijungia. Nu, tai tikrai nenustebkit, visokių čia čiūtų su jais išgirsta, nežinau kaip tai pamatysite, bet išgirsta tikrai. Dar kolegis nusreguliuos. Ai, taigi, kontonacijų Petras nežino, pjūkla tonacijos, kokią šiandie pasiėmė. Aš ne tu. A, prireiks ir harmonikas dėl tą? A, tu galėtum pasakyti, kas per bliūdas čia? Skraidanti neštė. Biškit, palauk, a tai čia kai Gutauskienė pamėta, tada skraidanti. Kas gerai, ana nedūžta. Nu bet sienas keičia ir galva. Bet va, už tai sėdi, va taip ramiai žiūri. Tai matyt, tada prodiuserė šitą sumanimą. Labai jau liūdnai Gintarai pradėjai. Bet matyt, Ramūnas įgarsina liūdnai. Dar nepradėjo? Reikia pasirodį išbandyti. Jo, tai gerai. Eik, išsipamatyti. Nepykit pasiruošimą, biškai mums trūks. Maikiai mažesnį, maikiai didesnį dabar. Čia yra? Ne, ale šitiek 4 žmonės visus sėdo žuoja. Jau Gintarai klebonas išgirdys to vargonininkus paims. Šiaip tai gerai, dabar Antanas man laikė biškai, ne? Palauk, aš tau liuiku geriau šnekėsis. Girdėsiu, čia vis tiek. Nu, žiūrėk. Aš pasilenksiu, žinok, man. Tai va, tai žinokit, mūsų projektas šiais metais toksai, mūsų raudantis plienas šiemet biškai pakeitė žanrų. Nu, ta prasme, instrumentus daugiau pakeitė. Žanras mūsų tas pats. Tai va, Gytautas jau grįžo Lietuvon su visam, dabar parepetuot galėsim dažniau. Tai va, pas mum esmė tame, kad visi instrumentai, matot, kad aš be mandoliną šiandien. Labai sunku man, bet visi instrumentai pas mum garsas eina iš metalo. Visi geležinės. Šitų instrumentų pristatyk pagrindinis instrumentas. Nu, čia tai yra vadinasi... Šitas? Šitą? Tai aš tada jį paruošiu. Žinokit, nebijokit, ne bomba, kad ir prisukamas. Aš mes matau čia. Pagrindinis mūsų instrumentas.
Liaudies muzikantai visiškai nedraugauja su metronomu, teko 3 kartus jį priversti sustoti ir pradėti eiti iš naujo. Bet nedame reikalas, dabar mūsų laukia dar vienas kūrinys, bet žinokit, čia jau mūsų vyr režisierius Petras. Dabar reikėtų, aš galvoju, Gintarai, reikėtų pagalbas. Nenori kas lėkštės pamūšytos? Nori.
Kuris arba kuri? Drąsiai, drąsiau. Ateikit. Vesk už rankas. Nu va, žiūrėk, bus tokia melodija. Šiaip tai visi galėtume palaikyti, tai būtų labai... Dainuot nereiks. Nu parodysi, ką. Nu, pabandom. Dainuosi aplink. O, dainuosi aplink. Gerai. Pabandom. Solo girdyti arčiau mikrofono stokio. O, kad girdėtų. Gan? Instrumentus, tai dabar, tai nuveikit priekit, pasižiūrėtų, kaip jūs atrodot iš arčiau. Iš toli tai baigėsi. Nu, ateikit čia. Nu, Ramūnas neturi katuoną, sėdi prie pultą. Čia, ateinu. Turi Ramūnai vaiką, ne? Atbėk ir tu pasirodyk. Su tu lintelė. Taigi paplokit šitiem žmonėm. Aš netgi palaukti, netgi patėkas turiu. Petrai. Nu, pasirodo, kad įtampas visada tyčių. A tau, kaip organizatorių matyti vėliau, arba nieką negausi. Nu, tai šaunuolė, ne? Oi. Dustos visokių čiūtų prisižiūrėme, prisiklausam, bet dabar vėl kvies normalius muzikantus.
atvažiavę Anis yra ir iš Ignalinos, ir iš Visagino. Tai Kazimieras Blaževičius. Senas pažįstamas, ne? Mindaugas Milavičius. Šitas žmogus taip, kaip yra mūsų labai tokie svarbus žmonės, kur turi žiemas rezidencijų ir vasaras. Tai žiemų Vilniui, vasarų iki kokio lapkričio mėnesio tai Ignalinai. Ar prie Ignalinas, nu kažkur tai žinai. Taip, tada Rimantas Trainys. Čia jau Visaginas. Nu ir Petras Medeišis. Iš Ignalinas. Čia to yra būdas susirinktas lintelas, buvo reikia Rimanto atsisėsti. Bet nematau jam, man atrodo, čia Petrui daug liuikų, o Rimantui ne vienas. Duokit, neskriauskit maniu. Vat, nežinau, Mindaugai, gal nuo tamstas pradėsime? Galiu. Aš žinau, kad rimtas Dzūkelis atsidūrė Aukštaitijai ir kaip jausmas? Nu, neblogas. Klausyk, tai ką aš dabar turiu daryti, sakyti? Vat jau, čia taip, tu stos, kur nori, tu ir daryk, net ir šokt gali grodamas. Klausyk, o jeigu smedį 3 pusmelius papasakotum? Ar padainuot, ar papasakoti? Prašom, tai čia. Palaikysiu vaikų. Vat, da skaitų čia, ar čia deklamuoja, čia dar muzikonta kaip ir negirdėjo. Vakar lietus pralijo ir žiūrau nutolo debesėlis tuščias. Pagalvojau ir sugalvojau norą. O kad suplauktų plačios upės į mano ežerėlį, melsvoj padangėje supilčiau į tuščią debesėlį. Ir dar norėčiau matyti jį, mėnulio apšviestą nakčia, akelėm užmerktom ir plaukiantį visai šalia. Ir dar norėčiau nors sapne nuplaukt su juo į tolius, pabūt aušrinių pavėsy, vėjelio pučiamam gėly. Ar padėti kūrybą? Ai, labai žaudžiai. Dabar kol kas prisiruošiai, tai aš bet panašių tematikų, nuo seniai tokį posmų girdėjęs, kad visas vandenys vienam vandenin suvei, koks vanduo būtų. Jeigu visi kalnai suveikia ant kalnan, koks didelis kalnas būtų. Ir jeigu tas didelis kalnas nuvirstų tam dideliam vandenin, koks didelis priam būtų. Poezija gimė, čia Mindaugas sukėlė. Tai kur dabar padeklamavė savo kūrybą, agrosiu ir visą. Man ar dainuot netgi. Valsas mano tėvo pilnas turtingas dvaras. O, matyt, buvo ūkininkas.
mažiau jau kaip trečių ruoščią, gal ir... trečių tikrai. Nepataikiau dar su skaičiu. Pataikėt? Nu ir kuo džiauginsi tamstamus? Valsiukų. Nu, va taip nusikontriko, kol jis važiuoja, vibrantas matyt, paskui gaunas geresnis. Nu, Petrai, man reikės, kaip tai tamstas veidėlė, nes man ten tu stos aukščiau. Taip, pirmą kartą. O, pirmą rostą teks ir pasų išsiimti. Taigi smagu. Na, duos matyt, jeigu birutė turi tą pasų, yra kažin. O, yra pridaryta. Nu ir kuo dabar džiugins tą dusetiškius? O, pradžioje ukrainiečių liaudės dainą. O, poracija dabar madinga baisiausia. Bet ne himnas gal. Ne. Motulė miela, daug kartų
Kazimieras klausė visada, kiek nesustoja gaunas kojus. Kada sugrąžta, nusipirka. Anksčiau ir taip be barzdelas buvo, bet jau dabar kelinti metai ir barzdelą atsirado. Nu jau senbuvis šitą festivalį ir jau irgi Lietuvalsų pradėsi. Nu kad ne, galbūt puikutė. O, jau vienas tas iš kas migrantų turi.
išlaisvinimą, kad net vyresniem. Dėduko polka. Sustos ne vieną senelę, ne vieną šakim, reiškia, jiems skirtas visi čia jauni. Neprispažina niekas. Šokunčių nebuvo, atrodo. Bet čia tokie seni, pagal tavo melodiją, tai dar bistras kojas turi, senelis turi. Mane? Jo. Nu, bet paminkit sveiką. Nu, Petrai, ko sumislėt? Prokliavo pro rugius. Gerai, geras tiesus. Thank you.
profesorius, kad ir uždėtų, bet viskas įvaru pareklamuoti. Jeigu jūs bešakdami netyčia pamestą pratėsus, kažkas kreipkitės ir dalinam pas Kazimierą. Nu, kas dabar? Rieškutėnų valsas. Pastovėkit, galit net ir pasirinkti. Dabar tokį atsistoja nebereikalą, dabar išstoju Rimantai Damsų padėkų. Petrai, Damstai ir padėka. Ir naujas pasas. Atvažiuosite kitais metais, neužmirškit antspaudą išsivežti. Taip, Kazimierai. Tamstai padėka. Kaip išrimotės. Nu ir Gindaugai. Dėkui mažų paėsnių, atsiprašymų. Taip gražu, kai muzikantai nuo scenos turi pilnom runkom ir net prisispaudė prie krūtinių. Taip, kėdės paruoštas, dabar ateis muzikantai kiti. Zarasiškis Antanas Markevičius. Širvintiškis Vytas Rimkus. Sostinė atvažiavęs Purketas Iliniauskas. Ir
Trijos. Sėsk Antanai Drusiai prie, kur per vidurį sėdi, gal dar ne visi žinot, yra tokia asociacija Peterburgininkų harmonikas, ar atrodo taip vadinat. Ir šita asociacijos prezidentas, ekscelencija Vytas Rimkus. Antanai baisiai nebijok, kad sėdi prie prezidento. Gal pradėsime, Ulgentai, nuo tamstas. Žinau, kad labai mėgsti pradžioje tokias vyriškas melodijas, ne kad sužavėti moteris. Tai pasistengsiu, bet jau metai nedėjo. Nu, tik jau nesis žiemų maldas, tik akėti, tik prakerta ir anas aktuoja, žiūrė, kaip tai neišdrįsa. Mat, iš Vilniaus atvažiuoja taip švarus. Tai kas dabar? Nu, tai vyriška jūs atėjot man. Gerai, kaip paklustus. Salė, jeigu padėsiu. Gerai, kaip paklustus muzikantas. muzikantai padėjo dainuoti. Antanai, nežiūrėk taip susimaščiusiai, kas groti. Būtinai. Mažumalsiu. Nu, tai žinai. Nu, kažkur tik tiek paliulinsiu. Nu. Čia žinau, tu stos, liulinta jau nereikia, reikia muzikantų. Gerai.
Nu, mačiau, Antanai, sakai, tikrai jūs jau pajudinai šokėjus. Ekscelencija, kaip tamsta, ar išdrįsta čia pagroti? Aš prisiminiau, kad prieš 20 metų pirmas tik... Taip mintis? Jo, kadangi įsisėdu su šitą harmoniką, mane pagavo Zarasuose kultūros centre, aš tik tai pradėjau mokintis groti su tokia tipo harmonika. Išgido, sako, tu čia groji Dainio polką, sako, einam ant scenos. Tai vat aš prisiminiau, kad dabar pabandysiu sugroti tą Dainio polką. Buvo šitą harmoniką, aš su ją grojau. Bet tai panašu, kad nuo to kartą nuo scenos ir nebenulipat. Ne, tai buvo pirmas kartas. Dabar jau tolyn. Net sielos muzikantas. Šokėjų daugėja tik, tai muzikontam toksai ūpas, ne pagantai. Aš dabar irgi manau, kažkas sušoks tango. Aš žinau, kad tu vis moterį tik nori. Taip.
muzikantas sako, vaso akordeono žygių suko, gali paprasta, bet su Peterbursko, tai reikia meistrystės. Šaunuolis. Nu, Antanai, vėl man tas liūdnas žvilgsnis. Kur bus fokstrotas. Aš galiu nuslaisę vulgantą. Jeigu tai buvo... Kas tai buvo? Tango? Prieš 20 metų jau, ko prisiminėt, ko grojat, vakar grojat, atsimenat? Atsimenu, bet nebeteisiu, nes esu kiek kartų bandęs groti ant scenos, visada suklydau. Tai buvo Berniūno valsas, dabar pakrosiu polką savas. Bet visų tokių rimtų muzikontų vis atsimenu. Na, aš kitaip negaliu groti bet ko. Jeigu atvažiavom į šitą kraštą, kur buvo tiek garsių muzikantų aplinkui, kaip gali groti kitus kūrinius, nei kad nuo šito krašto žmonių išgrotus. Niekas taip daugiau gražiai negrojo. Taip, nes kitaip, jeigu grotum, gali nušvilti. Aš manau, kad taip.
pasakytas, atsistodama jau gali, bet nuslėpti gali, bet išeiti negali. Nes palaukit, atsistokit, pasidėti galite harmonikas, labai reiks dabar daug priimti dovanų. Tai pirmiausia, tai patikas, muzikantai. Kiek jūs dalyvavot? Tiktai. Ir Danai. Ir iš Petra. Ir dabar niekur nepabėgit. Ant kėdžių galit nedėti, nes ant tų kėdžių reiks patiem atsisėsti. Daugiau kėdžių reikės, kviečiu čia peterburgininkus, bo čia kas čia jau dėsis. Ta tokia tik tas grožis tik tai būna, tik tai nustos. Susėskit, žinau, kad nežinau, kad čia vadovaus matyt Vytas, ką kėčiai gali groti, kam tinka intonacijas ir tinka. A kolia jis susės, taigi čia jis neturi. Tai Petras gyva nieko neveikia, kada nasinaiti su pienu pabraukė, tai baisiai. Tik tai, kad buvo pageidavimas padainuoti naujų dainų. Aš nežinau, ar jūs jų klausysite, ar neklausysite. Iškart sakau, daina ne mano, mano mokinė Deividą, va. Nu, gal daina nebuvo ypatinga, bet vienoj vietą yra paminėtas Dievas. Gintaras sakė, dar ir žolė paminėta. Būtent ten žolė paminėta, mano, šitame reikalą. Taip, klausysite? Klausys. Gerai, klausus, susijungiam šitie visi muzikantai tam finalui. Važiuojam. Leisk užuosti man medžiu. Įdėčiu amančius lapus. Ir garis netam lapus. Nesimėti praeitus. Negerai tada žmogus. Atsisėsti ant žolės. Ir netikti atvalės. Galbūt šienatės. Viso reikia pamatyti. Ir Dievas man davė. Kartais apskarbas vanduo.
Nu, matot, koksai grožis. Kur jūs čia matys apartus tu, tiek muzikantų vienoj krūvoj. Tai iš tikrųjų tai džiaukimės ir didžiuokimės, kad mes turim tokį festivalį, kad turim tiek muzikantų ir kad mes esam čia. Pamatyti Rygos Rimkus. Tiesiog pasisveikinam su maršu, taip? Padarysim tai, ko dar niekart nedarėm. Mes imsim ir uždainuosim.
darysim, tai vadinsis kaip velnis bėgo iš uošvės nelaisvės, nes tai jau, kad mes visi skubėsim ir bėgam. Nu, a jeigu dabar padarytume, nu vis tiek, liaudis tai prašo, bet prieš tai misliu gal Gintaras Andrijauskas ateitų čia sceną pasirodyti, nesgi didžiausias festivalio organizatorius ir ačiū jam, kad jau 33 metai šitas festivalis gyvuoja, mes turbūt ir pats nesitikėję, kad taip gali būti. Nedėkok, matant, kokias populiarias peterburgskės harmonikas. Kaip Mandolininkų akademija atsirado. Nu, žodžiu, Zarasų kraštas, ne tik, net ir visa Lietuva pradėjo judėti, krutėti, Gintarai, nu, kažkaip tai tu interesnai sugebi. Ir 33 metai, tai jau tikrai, ir pasakyk, kelintais metais iš salės, kelintoros teisingiau, išėję iš salės jau laukan groti muzikantai. Neprisimenu, žinok. Čia tiek viskas mainės, mes tai vidun, tai laukan, tai paščišų, tai kiemi aikštei, tai vėl, nu, žodžiu, festivalis tikrai bėgioja daug, bet aš vis tikrai labai noriu padėkoti. Noriu padėkoti visiems muzikantam, štai kad jūs tokie esat, kad tokie gražus, kad tokie, jūs neįsivaizduojat, kiek jie darbo įdeda, kad grot, aš, pavyzdžiui, čia, žinokit, tiek valandų įdėta į šitą darbą, kad iš tikrųjų paplokit muzikantam. Už tas valandas, kurias jie praleido mokytojus. Tai va, žinokit, už tai ir atrodo lengvai, kad daug labai laiką išleista. Ir, aišku, labai noriu padėkoti mūsų rėmėjam, kad festivalį mūsų finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Zarasų rajono savivaldybė. Aš tikrai paploti reikia. Tai nieka, aš pasakiau, tada baisiai noriu, koks to žodis keistas, baisiai, labai noriu padėkoti Zarasų kultūros centro ir Dusetų kultūros centro kolektyvam, kurie tikrai dirba, kurie stengiasi irgi, kad viskas vyktų taip, kaip turi vykti. Tai va taip kaip vedė. Ir dar žinokit, jau Antanai, tu žinok, nepyk, aš ypatingai norėčiau padėkoti Petrui. Petrai, galima tave pasikviesti? Žinokit, jeigu ne Petras, tai tikrai, aš nežinau, nesusvarkyčiau. Čia Petras pasidarė vyrrežisierium šitą koncertą, aš labai dėkingas, kad Anas yra. Ir mes prieš porą metų čia sėdėjau, sakau, gal jau kaip ar nepajėgsiu. Petras sako, nu kur tu matyta, sako, 33, tokia data. Tai va, ačiū Petrai, gal tu žodį nori daryti.
Ne. Šitą, dar reikia, aš jaučiu, reikia dar padėkavoti ir mūsų parapijos klebonui. Man atrodo, kad jis vakar po tų chorų visų paliko šitas paukštis, norėjo įsivežti, bet merė jam sako, palauk iki rytojausgi, tegu, palik. Tai va. Tai kas be ko, va šitos visos žuvys. Va, ačiū Dievui, kad pamatai, išeinu sieną, iškart pamatau matytus veidus žmonės. Jie atrodo, smulkės. 33 metai, Anis kaip čia, taip ir čia. Petras Kienė ir atrodo. Kaip dviejų, tikrai, jūs atkreipėte. Tai va. Ačiū muzikantam, tai čia ne tas žodis, aš dėkavosiu visus metus. Jo, ačiū jums visiems, einu į duosiu virliem. Tai palauk, paduok, aš tu eik jau, aš tegu tebe dirba ir tikrai, man kaip, tu atsimeni, kad jis atvažiuodavo ir kurdavom, dėliodavom patys. Dabar atvažiuoji, Petrą jau sudėliota, sugrupuota, reikia tik vykdyti. Tai va šaunuolis, ir dėkui, kad tu čia visus sukvieti, kad organizuoji, apie tą vis tai kalbu. Ir ačiū Dievui ir kad esat jūs, kamgi čia nesipiškiom sieną ant ratų. Ai, manuosi, kad nesipiškiom. Jeigu jau perželų dagą, tai sako, Česas jau ir užbaigti, kad aš nekėdė. Tai tikrai jau muzikontam dėkavoja, bet dėkui jum, kad jum rūpi šito muzika, rūpi mūsų lietuvėlą, mūsų tarme. Ir viskas susideda. Tai reiškia, tada ir papračiai, ir šokiai, ir dainas. Taigi, jeigu mes šitą neturėtumėm, tai susilygintumėm su visais kitais Europos, tai sakytume, kas čia skirtingumo yra. Bet mes tikrai skirtingi esame nuo visų. Ir būkim tokie. Iki kitų metų. 3, 4, nusilenkia.